साधारणतः जितेबेले कोनोसी सरकारी दस्तावेज बा नोटिस उपरे आमर नजर पड़े आमे सेठारे थिबा सेही छोट कला धला चित्र गुड़िकु प्रायतः एकदम अणदेखा करिदो। हाँ सेगुड़िक माने केवल एक औपचारिक मोहर भली मने हुए। ठीक कथा, किंतु थरे भाबंतु तो जदि सेही निर्जीव कागज उपरे थिबा प्रतीक गुड़िक पछरे राजकीय शिकारर रक्ताक्त इतिहास लुचि रही थाए। आउ केवल इतिहास नुहे, प्राचीन आयुर्वेदिक विज्ञानर रहस्य मध्य सेथिरे फाई पारे। बिल्कुल। तेणु आजिर एही गभीर आलोचना रे आमे सरकारी फाइल्स रु बाहरी ओडिसार एही राज्य प्रतीक गुड़िकर असल कहानी खोजिबा। हाँ, कारण यह केवल किछि पशु पक्षी बा गछलतार लंबा तालिका नुहे ना, एहा हेउछि मनीष एवं प्रकृति मध्यरे थिबा एक जटिल संपर्कर गोटे जीवंत चित्र। प्रकृतरे एही कथाटी एकदम सत्य। आमे प्रायतः एही प्रतीक गुड़िकु केवल साधारण ज्ञान बहिर गोटे धाड़ी होबरे मने रखु आउ परीक्षा सरिले भूली जाऊ। हाँ पूरा सैया, किंतु जदि आमे वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणरू एहाकु टिके विश्लेषण करिबा तबे जानि परिबा जे प्रत्येक प्रतीक बाछिबा पछरे एक स्वतंत्र कारण रहिछि। अच्छा, आसंतु सेही ठारू ही आमर आलोचना आरंभ करिबा। आउ एहाकु बुझिबा पई ओडिसार राज्य पशु माने सांबर हरिण ठारू बड़ उदाहरण हुए तो आउ किछि होई न पारे। हाँ, जेतेबेले आमे सांबर कथा भाबु जंगल रे बुलुथिबा एक विशालकाय आउ बलिष्ठ जीव आखि आगु को आसी जाए। किंतु गोटी आश्चर्यर कथा कोन जानिछंती, आमे एहाकु राज्य पशुर मान्यता देबा पूर्वरु शताब्दी धरी एहा आमर राजा मानकर प्रिय शिकार थिला। प्राचीन राजकीय इतिहास को देखिले जना पड़े जे शिकार सेतेबेले केवल एक मनोरंजन नथिला। ताहले आउ कोन थिला? एहा राजा मानकर क्षमता एवं वीरत्व प्रदर्शन करिवार एक बड़ माध्यम थिला। आउ सांबर हरिण तार आकार एवं शक्ति जोगु सेमानकर मुख्य लक्ष्य पाल्टु थिला। माने ताकू मारिबा गोटे साहसर काम बोली धरा जाउथला। एकदम एहाकु एक सहज शिकार कहा जाई परिबो नाही, कारण सांबर अत्यंत चतुर एवं विपद समय रे खूब क्षिप्र गति रे खसी जीवार क्षमता रखे। अच्छा, तेणु गोटिए सांबर शिकार करिबा माने जने शिकारीर श्रेष्ठत्व प्रमाणित हेउथिला। हाँ पूरा सैया, किंतु एबे चित्रटी संपूर्ण उल्टी जाइछि। जेउ जीवकु दिने तीर एवं बंधुक मुनरे खोजा जाउथिला आजि ताकू बंचाइबे पई हमकु लढिबाकू पडुछि। हाँ दुखर कथा जे 2008 मसीहारू ही आईयूसीएन रो रेड लिस्ट रे सांबर को एक संकटापन्न बा वल्नरेबल प्रजाति भाबरे घोषणा करा जाइछि। एहा पछरे केवल शिकार दायी ना आउ किछि कारण अछि? शिकार तो गोटिए कारण, किंतु आमे जेमिति जंगल नष्ट कलु ताहार फलस्वरूप एमानकर संख्या द्रुत गति रे कमिबाकू लागिला। सेथिपई बोधुए एबे भुवनेश्वर एवं ढेंकानाल रे थिबा आंचलिक विज्ञान केंद्र गुड़िकरे एमानकर सुरक्षा पई स्वतंत्र ब्रीडिंग बा प्रजनन कार्यक्रम मान चलीछि। हाँ, एही केंद्र गुड़िक माने एक प्रकार जेनेटिक बैकअप भली काम करूछंती बोली आमे कहि परिबा। माने जदि जंगल रे सांबर न रहिबे तेबे बाघ माने खाइबे कोन? पूरा ठीक धरिछंती। महाबल बाघ किंबा कलरापतरिया बाघ भली शीर्ष शिकारी मानकर एमाने ही मुख्य खाद्य। किंतु एठारे मोर गोटिया द्वंद्व रहुछि। आमे कहुछु जे आमे सेमानंकु सुरक्षा देउछु, किंतु आमे ही तो सेमानंकर घर भांगिलु। हाँ, ताहा गोटिए बड़ विडंबना। आउ एबे सेमानंकु विज्ञान केंद्रर तार बाड़ भितरे रखी बंचाइबार चेष्टा करूछु। एहा कोन प्रकृत सुरक्षा? वास्तव रे एही संरक्षण केंद्र गुड़िक केवल एक सामूहिक समाधान। माने सेगुड़िक किछि स्थायी घर नुहे? बिल्कुल नुहे। प्रकृत लक्ष्य हेउछि सेमानंकर संख्या बढ़ाई पुनर्बार सेमानंकु जंगल रे छाड़िबा आउ सेही जंगल गुड़िक सुरक्षित रखिबा। ताहेले सांबर एबे केवल अतीतर राजकीयतार प्रतीक नुहे, बरं आमर दायित्व बोधर गोटे कहानी। हाँ एकदम। किंतु जदि आमे जंगल रु बाहरी टिके खोला आकाश आड़कू चाहिबा तेबे सेठी हमकु पूरा एक भिन्न कहानी देखिबाकू मिले। आपण राज्य पक्षी इंडियन रोलर कथा कहउछंती त? हाँ, जाहाकू आमे साधारण भाषा रे भदभदलिया बा नीलकंठ पक्षी बोली मध्य कहिथाउ। सेठारे लुचिबा बा डरिबार कोनोसी नामगंध नाही। प्रकृति रे यार शारीरिक गठन बेस बलिष्ठ। गोटिए बड़ मुंड एवं चौड़ा तथा वर्गाकार लांज रहिछे। किंतु एहार सबुठारु आकर्षणीय दिग हेउछि एहार सेई उज्जवल नील रंगर पेट एवं डेणा, माने देखिले आखि खुशी होई जिवो।
ହଁ, ଆଉ ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହିଁ ଏହାକୁ ପକ୍ଷୀ ନିରୀକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି କେଉଠି? ସେମାନେ ଖୋଲା ଘାସ ପଡିଆ କିମ୍ବା ବୁଦାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି? ଖୋଲା ଜାଗାରେ ତ ଅଧିକ ବିପଦ ଥାଏ। କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଡନ୍ତା କୀଟପତଙ୍ଗ, ଝିଣ୍ଟିକା ବା ଛୋଟ ସରୀସୃପ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲେ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ନିଜ ଶିକାର ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଲା ଜାଗା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଏକ ବଡ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ତ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତେବେ ପରିବେଶ ସହ ମିଶିଯିବା ଭଳି ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ୟାମୋଫ୍ଲେଜ କହୁ। ହଁ, କ୍ୟାମୋଫ୍ଲେଜ। ଯେମିତି ଅଧିକାଂଶ ପକ୍ଷୀ ମାଟିଆ ବା ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲୁଚି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ନିଜର ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଧରି ଉଡେ। ଏହା କଣ ବଡ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଭଳି କଥା ନୁହେଁ କି? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏହା ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଦିଗ। ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣେ। ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ବିପଦରେ କାହିଁକି ପକାଉଛି? କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଲର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ବିପଦ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଇଲାକା ବା ଟେରିଟୋରି ରକ୍ଷା କରିବା। ମାନେ ଦେଖାଣିଆ ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଁ, ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଡିରା ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କଳାବାଜି କରନ୍ତି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଶିକାରୀଙ୍କ କଥା, ତାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରନ୍ତି? ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଓହୋ, ମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ବିମାନ ଯାହା ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଯାହା ଖୋଲାଖୋଲି ଆକ୍ରମଣ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଲର ଲୁଚିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଘୋରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଏହାକୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିଛି। ବିଲକୁଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଆଡକୁ ନେବା। ଆମର ରାଜ୍ୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଫୁଲ। ହଁ, ଅଶୋକ ଗଛ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପଢିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଏମିତି କେଉଁ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗଛଟି ମୂଳତଃ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ବର୍ଷାବନ ବା ରେନ ଫରେଷ୍ଟର ବୃକ୍ଷ। ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ବା ଡେକାନ ପ୍ଲାଟୋର ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଓହୋ, ଏକଦମ ନୂଆ କଥା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯାହାର ମୂଳ ଘର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଫୁଲ କିପରି ହୋଇପାରିଲା? ଏହା ପଛରେ କିଛି ଐତିହାସିକ କାରଣ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରକୃତିତା କେବଳ ପବନ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ, ବରଂ ମଣିଷ ଇତିହାସ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗଛଲତାଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ? ହଁ, ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅଶୋକ ଗଛର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ସହ ଏହିପରି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ରାଜାମାନେ ବି ନିଜ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବିଲକୁଲ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଗଛଟି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସହ ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ଖାପ ଖାଇଗଲା ଯେ ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲୁ। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଉଦାହରଣ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫୁଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଫେବୃଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫୁଲଗୁଡିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ ଏକାଠି ଏକ ଘଞ୍ଚ ପେନ୍ଥା ଆକାରରେ ଫୁଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ କମଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟି ଝଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଢ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରେ। ଏହି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା କେବଳ କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇନଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ପଛରେ କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି କି? ଏକଦମ ଠିକ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କାହା ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ପରାଗ ସଙ୍ଗମକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କ ସହ।
ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟି ହଳଦିଆ କିମ୍ବା କମଳା ରଙ୍ଗର ଥାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତେଜ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମହୁ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖି ମହୁମାଛି ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ସରିଗଲା ପରେ କିମ୍ବା ଫୁଲଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ ମହୁ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଫୁଲଟି ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଗାଢ ନାଲି କରିଦିଏ। ଓହୋ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଛଟି କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଏକ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ସାଇନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟର ନାଲି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଉଛି। ହଁ ହଁ, ପୁରା ସେୟା ଭାବିପାରିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଆଉ ମହୁ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନୂଆ ହଳଦିଆ ଫୁଲଗୁଡିକ ପାଖକୁ ଯାଅ। ବିଲକୁଲ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ କୀଟଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ବହୁତ ସଫଳ ରଣନୀତି। ଆରେ ବା, ପ୍ରକୃତିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଗଛମାନେ ନିଜ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବେଶ ସହ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ ସତ କଥା। ତେବେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ଆମେ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ବୃକ୍ଷ ଆଡକୁ ଆଗେଇବା ଯାହାର ବିଶାଳତା ଏବଂ ଗଭୀରତା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମଣିଷକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଆସିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ରାଜ୍ୟବୃକ୍ଷ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବା ପିପଲ ଗଛ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏକଦମ। ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ସେକ୍ରେଡ୍ ଫିଗ୍ ବା ପବିତ୍ର ଡିମିରି ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନିଜ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପତ୍ର ଝଡା ଦିଏ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆକାର ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହାର ପତ୍ର ଏକ ଉତ୍ତମ ଟନିକ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ରେଚକ ବା ଲାକ୍ସେଟିଭ ଭାବରେ କାମ କରେ। ହଁ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ପତ୍ର ମଣିଷର ପେଟ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିପାରେ? ଏହା ପଛର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ବା ଔଷଧ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁ, ଏହାର ପତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବି ଥାଏ ବୋଧୁରେ? ହଁ, କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୋଆକ୍ଟିଭ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବା ଜୈବ ସକ୍ରିୟ ଯୌଗିକ ଥାଏ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ମଣିଷର ଅନ୍ତନଳୀ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ସହଜ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏହା କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରାପୁରି ବିଜ୍ଞାନ। ବିଲକୁଲ, ଗଛ ଭିତରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମଣିଷ ଶରୀରର ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହା। ସେଥିପାଇଁ ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏହା ଶାରୀରିକ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ଔଷଧ। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ନା, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ। ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ପିପଲ ଗଛ ତଳେ ବସି ନିଜର କଠୋର ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିର୍ବାଣ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହାକୁ ବୋଟ୍ରି କିମ୍ବା ବୋଧିଦ୍ରୁମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାରର ଗଛ ଥିଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କେବଳ ଏହି ଗଛ ତଳେ ବସିବାକୁ ବାଛିଲେ? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ଥିଲା? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା, ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏହି ଗଛରେ ଏମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ମଣିଷ ମନକୁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକଦମ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ବିଶାଳକାୟ ଆକାର ଗୋଟିଏ ବଡ ଛତା ଭଳି କାମ କରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ବେଶ କମ ରହେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଭଳି। ହଁ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ପତ୍ରର ଗଠନ। ଏହାର ପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ବା ପେଟିଓଲ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଫଳରେ ଟିକିଏ ପବନ ବହିଲେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଖୁବ ଜୋରରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଁ ସଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଓହୋ, ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନଏଜ କୁହାଯାଏ। ବିଲକୁଲ ଠିକ। ଏହି ହ୍ୱାଇଟ୍ ନଏଜ ବାହାରର ଅନ୍ୟ କୋଳାହଳକୁ କମାଇ ଦିଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ତଥା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ୱାଓ, ଏହା ସତରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ମାନେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନଏଜ ମେସିନ ଏବଂ
ପେଟ ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବା ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ହଁ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଏପରି ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିରଳ ଉପହାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅଲଗା ନକରି ଏହି ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଆମର ରାଜ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ହଁ, ଏହା ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକ କେବଳ କୌଣସି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସାମ୍ବରର ଇତିହାସ ଆମକୁ ଆମର ବିନାଶକାରୀ ଅତୀତକୁ ସୁଧାରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଲରର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଶିଖାଉଛି। ଆଉ ଅଶୋକ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଗାଯୋଗ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏକାଠି ମିଶି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କି ପ୍ରଶ୍ନ? ଆଜିର ଏହି ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଅସଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୀମିତ କରିଦେଉଛୁ, ଆମେ କଣ କେବଳ ଏହି ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକୁ ସ୍କୁଲ ବହି ଏବଂ ସରକାରୀ ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ? ବହୁତ ଗଭୀର କଥା କହିଲେ। ଯଦି ଆମର ଚାରିପାଖରୁ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକ ବାସ୍ତବରେ ଲୋପ ପାଇଯାନ୍ତି, ତେବେ କଣ ଆମର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହଜିଯିବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ହଜିଯିବ। ପ୍ରକୃତି ନଥିଲା ମୋ ପରିଚୟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେଇଆ ତ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ନୀରବ ଜୀବନ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଏକ ଗଭୀର ବିଚାରର ବିଷୟ। ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା।